الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کے 2 عشرے مکمل ہو رہے ہیں۔ آخری عشرہ باقی ہے جس میں شب قدر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خصوصیت کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ اس مہینے کو جہاں قرآن مجید سے مناسبت خاصہ ہے اور نیک اعمال سے اس کو خاص مناسبت ہے، ان میں خاص اس کا جو تعلق ہے وہ دعا سے بھی، اور قرآن مجید سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، آپ میں سے جو عالم ہے اور حفاظ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ دعا سے متعلق ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لیکن یہ آیت رمضان اور روزوں سے متعلق آیتیں چل رہی ہیں، بالکل ان کے درمیان میں۔ اس سے پہلے بھی رمضان اور روزوں کا تذکرہ اور اس کے بعد بھی روزوں کے احکامات کا تذکرہ، اور بیچ میں یہ آیت شریفہ ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو پتہ چلے، اگر پانی نہ ملے 1 دن 2 دن تو بہت بڑی چیز ہے، 3 دن تو شاید جان مشکل ہو جائے۔ اللہ نے اس پانی کو زندگی کا ذریعہ بنایا، لیکن سونا قیمتی بکتا ہے اور پانی سستا بکتا ہے۔ اب تو بکتا ہے، پہلے بکتا نہیں تھا۔ حالانکہ قیمت پانی کی زیادہ ہے، سونے کی نہیں ہے، اور اس قیمت کا اندازہ آپ کو جب ہوگا کہ پانی نہ ملے۔ اگر آپ کو پانی نہ ملے اور جاں بلب ہو جائے آدمی، اور پھر کوئی کہے کہ میاں پورا خزانہ دے دو تو 1 گلاس پانی ملے گا، تو آدمی پورا خزانہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں، اسی لیے آدمی اللہ تللے خرچ کرتا ہے، بہاتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ نے دعا کا جو ہمیں ایک نسخہ دیا ہے، بڑا قیمتی نسخہ، بڑا قیمتی نسخہ ہے، لیکن لوگ اس نسخے سے واقف نہیں، تو یقیناً یہ کوئی بہت آسان بھی نہیں۔ ہماری دعا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا دیے فرض نمازوں کے بعد یا کسی وقت، دعائیں یاد ہیں زبان سے ادا کر لی تو اردو میں دعا کر لی، مانگ لیا اللہ سے۔ اللہ بھی ایسے کریم، ایسے مہربان، رحم فرمانے والے کہ اپنے بندوں کو دے دیتے۔ لیکن وہ دعا جو دعا تھی اور دعا ہے اور رہے گی، جو اللہ کے نبیوں نے کی، اللہ کے ولیوں نے کی، جو حضرات صحابہ نے کی، جو دعائیں آسمانوں میں جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے قبولیت کا شرف پا کر آتی تھی، وہ دعائیں تو اور دعائیں تھیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو حالات ہیں اور اس ملک کے جو حالات، ہر شخص پوچھتا ہے کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا۔ لیکن بھائیوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں کا مکلف کیا ہے۔ یہ کہ جو ہمارے بس میں ہو، جو وسائل ہم اختیار کر سکتے ہوں، ہمیں وہ وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ اس کا حکم ہے شرعی، اللہ کا حکم ہے۔ جو مدد ہو سکے مظلوم، اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر اہل ایمان کو فتح دیتا ہے اس دعا کے ہتھیار سے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے
کہ ہماری دعا کیا دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے ہم مانگتے ہیں، تو اللہ تو اپنے ہر بندے کی سنتا، لیکن حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فأنا یستجاب لہ، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ آج کے ان حالات میں لوگ کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں، معاملات پر توجہ نہ دے، اس کی فکر نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی جی لینا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام یہ ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی زندگی جی لیں، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم فارغ ہو گئے۔ یاد رکھیے، اگر ہمیں امت کی فکر نہیں ہے تو یہ ہماری بڑی کمزوری ہے ایمان کی، اور آپ نے تو یہاں تک فرما دیا فلیس منا، کہ اس سے پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تضاعف لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس کی محبت کی، آپس کی ہمدردی کی، آپس کی رحم دلی کی ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک جسم ہوتا ہے، تمام ایمان والے جو دنیا میں رہتے ہیں ان کی مثال ایک جسم کی، اذا اشتکا منہ عضو، کہ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، بے خوابی کی شکل میں اور بخار کی شکل میں۔ انگلی میں پھوڑا نکلا ہے، پیر میں کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہے انتہائی سخت تکلیف دہ قسم کا، آپ کہیں، دماغ کہے کہ پیر میں نکلا ہے، ہم سے کیا مطلب؟ دماغ میں تو نکلا نہیں، دل میں تو نکلا نہیں، پیٹ پہ تو نکلا نہیں، پیر میں نکلا ہے، ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم تو آرام سے سوئیں گے۔ سو کے دیکھو، سو کے دیکھو، جب شدت پیدا ہوتی ہے تکلیف کی تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، اس کو بخار آ جاتا ہے، مجبور ہے علاج کرنے پر۔ یہ نہیں کہہ سکتا دماغ کہ پیر کو پھوڑا نکلا، ہم سے کیا مطلب؟ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ پوری امت ایک جسم کی طرح، یہ سوچ لینا کہ وہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، وہاں یہ ہے، ہم سے کیا مطلب؟ اگر خدا نہ خواستہ ذہن و دماغ میں ایسی بات آتی ہے تو ایمان خطرے میں، ایمان خطرے میں ہے۔ ہمیں فکر کرنی، ہمیں فکر کرنی۔ اب کیسے فکر کرنی؟ وہ بات میں نے عرض، جو ہو سکے وہ کرنا، مدد جو ہو سکے مدد کرو، اور جو تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو، اور اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے دعا کا جو ہر موقع پر ہر جگہ کام آتا ہے، اور پوری تاریخ میں بتا دیے کہ ایسا بعض مرتبہ کام آیا ہے کہ قوموں کی تقدیر بدل گئی۔ لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ بالکل اللہ کی طرف توجہ، تضرع، گریہ و زاری اور دعا کی وہ کیفیت کہ لگتا تھا کہ کیا ہو جائے، اور یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، کہ اللہ اگر یہ آج مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری کوئی بندگی کرنے والا نہ رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اس مارکے کو اللہ نے ایک ایسا مارکہ بنا دیا جس کے بارے میں آیتیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری تھی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور اصل بلکہ وہ تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے وہ اس کا جو نتیجہ تھا وہ دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے معرکوں کو فیصلہ کن معرکہ بنا دیا۔ اللہ نے کمر توڑ دی اہل کفر و شرک کی، اور اس کے بعد سے اللہ نے راستے کھول۔ تو بھائیوں، یہ دعا بڑی چیز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ دعائیں فرمائیں۔ عرفات کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے، اور بڑی عجیب غریب دعا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف میں دعا فرمائی تھی، بس وہ بھی ایسی قسم پرسی کا عالم تھا۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جن سے بڑی امیدیں تھیں،
اور جن سے بڑی خوش پناہی تھی اور قوت تھی، اب کون رہ گیا؟ اللہ نے دکھایا کرنے والے تو ہم ہیں۔ آپ اس امید میں طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں اللہ لوگوں کو ہدایت دے دے اور تقویت ہو ایمان والوں، لیکن وہاں بالکل الٹ گیا۔ وہاں کے لوگوں نے جیسا بدترین سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تاریخ کی ایک مثال۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا زبان مبارک سے ادا فرمائی، عجیب غریب دعا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الى من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکتہ امری فإن لم يكن بك غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ينزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ جو حضرات علماء ہیں معنی سمجھتے ہوں گے، واقعتاً کلیجہ منہ پہ آ جائے۔ آج کے موجودہ جو حالات ہیں، آپ ان حالات میں اس دعا پر غور کیجئے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی بابت تجھ سے شکایت کرتا ہوں، تجھ سے فریاد کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور کوئی تدبیر نہیں ہے، تدبیر کی ایسی کمی، وسائل کی ایسی کمی ہے کہ کچھ ہمارے پاس نہیں، میں تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور لوگوں پر جس طرح کمزوری ہے میری کہ کوئی سننے کو تیار نہیں، میں اس کی فریاد بھی تیرے حضور پیش کرتا ہوں، وہوانی علی الناس۔ اس کے بعد کیا؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم کرنے والے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے، انت رب المستضعفین وانت ربی، اور تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے، الی بعید یتجہمنی، کسی بیگانہ روح، ترش روح کے جو میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، او الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو تو مجھے پوری طرح سے مجھے اس کے قابو میں دے رہا ہے، فإن لم يكن بك غضب علی فلا ابالی، سب کچھ ہے لیکن اگر تیرا غصہ مجھ پر نہیں تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، سب کچھ ہے لیکن اگر تو خوش ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیری رضا اصل۔ فإن لم يكن بك غضب علی فلا ابالی غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، البتہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے اور مجھے گویا اس کی طلب ہے۔ ایسا اس میں الفاظ ہیں کہ ایک طرف پوری طرح سے توکل ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف احتیاج ہے، اس کی جو مدد اور اس کی نصرت ہے، اس کی جو ضرورت ہے، اس کا بیان عجیب غریب اس میں الفاظ ہے۔ تو یہ جو دعا کے الفاظ ہے، واقعی آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں بڑا سبق دیتے ہیں کہ مسلمان جس حال میں ہے، جس قسم پرسی کے عالم میں ہے، اس وقت ہمارے پاس جو بھی ہتھیار ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ایک بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعا کا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ جائزہ لیں مسلمانوں کا تو آپ کو 2-4% بھی مسلمان شاید وہ نہیں ملیں گے جو اللہ سے پورے دل کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، دل کی بے چینی کے ساتھ دعا کرتے ہوں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ کے سامنے روتے ہوں اور مانگتے ہوں کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پر اپنا فضل کرو۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ نے ایک موقع دیا، ہمیں ایک ہتھیار دیا، اس ہتھیار کا ہم استعمال کرتے ہوں۔ تو بھائی اور دوستو، یہ اللہ نے ایک ہمیں بہت اعلیٰ قسم کی چیز دی ہے دعا کی شکل میں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم دعا کریں۔ ہمارے اگر آپ غور کریں کمائی کے طریقے، ہمارے کاروبار کے طریقے، ہمارے آپس کے روابط و معاملات، وراثت کی تقسیم کے مسائل، یہ سب ایسے ہیں، اور پھر اس کے بعد سود کی شکلیں، جوئے کی شکلیں ایسی ایسی ہیں، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا مال ہر طرح کے حرام مال سے اور حرام کمائی سے پاک؟ پیشاب کی نجاست، غلاظت ہمارے مال میں گردش کر رہی ہے، جس نے ہمارے پورے مال کو نجس کر رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا
تو ज़कात ना देने के नतीजे में पूरा माल नजिस हो जाता, पूरा माल नजिस हो जाता। कितने लोग हैं जो सही तरीके पर ज़कात देते हैं? अब उसके बाद हमारी दुआ, भाइयों हम दुआ करते हैं, दुआएं रद्द हो जाती। हमें एक कोशिश करनी चाहिए, अपने माल को हम पाक करें, हम अपना हिसाब लगाएं, हम अपने कारोबार को देखें, हम अपनी मुलाजमत को देखें कि कहीं काम चोरी तो नहीं करते, हम तनख्वाह लेते हैं काम चोरी तो नहीं करते, वो भी तो हराम माल है जो किसी न किसी तरीके पर हमारे जो हलाल पैसे हैं उसमें दाखिल हो जाता है। हम खेती वाले हैं, बाग वाले हैं, जो उश्र देना है क्या वो पूरा उश्र दिया जाता है? और विरासत की तकसीम का मसला तो ऐसा नाजुक है, कितने लोग हैं जो इसका हक बनता है वो हक अदा करते हैं? मेरे दोस्तों, अब अगर खुदा न खास्ता ये हराम कमाई और हराम माल के हुसूल की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं ये हमारे अंदर पाई जाती हैं और हमारा माल पाक तय्यब नहीं है, तब उसके नतीजे में क्या होगा? हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? हमें अल्लाह की बारगाह में मांगना है। अल्लाह ने हमको एक हथियार दिया है हमारी इज्जत के लिए, हमारी फलाह के लिए, हमारी कामयाबी के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक मौका दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपने को हमने उसका अहल नहीं रखा, अपने को हमने उसका अहल नहीं रखा। आज इसकी बड़ी जरूरत है। हम दुआ के आदाब मालूम करें, हम हराम माल से अपने को बचाने की कोशिश करें, और खुदा न खास्ता अगर हराम माल हमारे माल में शामिल है, हमने अगर खुदा न खास्ता विरासत की तकसीम शरीयत के मुताबिक नहीं की, अपने बहन को हक नहीं दिया, भाई को हक नहीं दिया, या और किसी हक वाले को जिसका हक अल्लाह दे चुका वो हमने हक नहीं दिया, तो भाइयों तय करके जाएं यहां से कि इंशाअल्लाह हमें वो हक देना। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता किसी दूसरे का माल किसी भी तरीके पर हमारे पास है और हम कोशिश करके उसको हड़प करने के चक्कर में लगे हुए हैं, धोखा दे रहे हैं, तो भाई हम तय करके जाएं कि जिसका माल भी हमारे जिम्मे है, अमानत है, हम वो अमानत इंशाअल्लाह अदा करेंगे, हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे। हम अपने को पहले इसका अहल बनाएं किसी दर्जे, जो हो सके कोशिश तो करें कि हमारे माल में कहीं कोई मुश्तबह माल ना हो, कोई हराम माल ना हो। इंशाअल्लाह उसके बाद जब अल्लाह की बारगाह में आदमी दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जरूर दुआ सुने। और यही बात जो आयत शरीफा पढ़ी गई, अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमा दीजिए कि मैं तो करीब हूं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया कि मैं इंसान से उसकी शहरत से ज्यादा करीब हूं। लेकिन ये मईयत, अल्लाह का ये कुर्ब, हम खुद उससे वाकिफ नहीं, हम खुद उससे वाकिफ नहीं और उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं, उसकी हलावत से वाकिफ नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से हटी हुई। अल्लाह कहता है हम तो करीब हैं। इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अगर बंदे आपसे पूछे मेरे बारे में, मेरी बाबत, तो आप कह दीजिए कि मैं तो करीब हूं। उजीब दावत दाई इज़ा दान, दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूं जब उससे दुआ करता है। उजीब दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून, बंदों को भी चाहिए कि मुझी से मांगे और मुझी को ये समझें कि वो दुआ को कबूल करने वाला और दुआ सुनने वाला है। वलयुमिनू बी, और मुझ पर यकीन रखें ताकि उनको सही रास्ता मिले। तो भाइयों, अल्लाह ने हमें जो हथियार दिया है दुआ का, हम आज ये तय करें कि इंशाअल्लाह अव्वल तो हम अपने आप को दुआ के काबिल बनाएं। और दुआ के काबिल कैसे बनेंगे? हलाल और हराम का फर्क करेंगे, हराम माल से, और बल्कि एक हब्बे से भी अपने आप को बचाएंगे। एक हब्बा भी गंदगी का अगर पानी में शामिल कर दिया जाए तो पूरा पानी नजीस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हब्बा नजीस है और बाकी पाक है। बहुत से लोग धोखे में रहते हैं, खौफ भी लतीफे लोग करते हैं, चोरी की, डाका डाला, हराम ले आए घर में और एक हिस्सा उसका सदका कर दिया और ये समझे कि सब पाक हो गया। अरे अल्लाह के बंदो, तुम नजासत घर लेकर आ गए और नजासत एक बाल्टी लाए थे तुम, अभी एक लोटा नजासत किसी और की झोली में डाल आए, उसको भी नजीस कर दिया और तुम समझते हो कि तुम पाक हो गए। नजासत तो तुम्हारे घर में धरी हुई है, भरी हुई है, और जो नजासत लाए उसने तो और चीजों को भी नजीस कर दिया। फर्श भी गंदा हो गया,
रास्ते में भी गंदगी हो गई, पूरे घर में बदबू फैल गई। जब तक वो नजासत साफ नहीं होगी उस वक्त तक पाकी नहीं आएगी, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत मुतवज्जह नहीं होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक तो हमें ये तय करना है इंशाअल्लाह कि हम जो भी खुदा न खास्ता हराम माल हमारे माल में शामिल है, हम उसको अलग करें। हम उसको अलग करेंगे, उससे दस्तबरदार होंगे और अपने माल को पाक करेंगे, ताकि हमारी कमाई, हमारा खाना पाक हो, हमारा पीना पाक हो, और हमारे खून में जो हराम माल दौड़ रहा है, इसके नतीजे में नजासत दौड़ रही है हमारे खून में, और अल्लाह की तरफ से फिर हमारे लिए महरूमी लिख दी जाती है। उन चीज़ों अपने आप को इंशाअल्लाह हम बचाएं और फिर दुआ का एहतमाम करेंगे। और इन हालात में मैं समझता हूँ अगर सब लोग ये तय करें कि इंशाअल्लाह 2 रकात सलातुल हाजा पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं। उम्मत के लिए जो लोग मजलूम हैं, मखूर हैं, परेशान हाल हैं, और यहाँ इस मुल्क के जो हालात हैं, हम 2 रकात सलातुल हाजा अगर पढ़ लिया करें, कम से कम ये 10 दिन बाकी हैं, इन 10 दिनों में रोज पढ़ने क्या हरज है, और पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज किन दुश्वारियों में पड़ी, ए अल्लाह तू अपना करम फरमा। हम निहत्ते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास वसाइल भी नहीं, लेकिन ये अल्लाह तेरी ताकत सबसे बढ़कर है और तेरा फैसले सबसे बढ़कर हैं। अगर तू इरादा फरमा ले सारे काम बहुत आसान। और तारीख में उसकी मिसालें मौजूद हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं से कैसी मुसीबतें टली। और आप देखिए, अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, साहिब दुआ होते हैं, वो जब तक दुनिया में रहते हैं उनका वजूद बाइस खैर बरकत होता है, उनके वजूद से बलाएं टलती हैं। और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो बाद मरतबा बड़े मसाइब का सामना करना पड़ता है, और ये अपनी आंखों से भी हमें नजर आता है। पहले अल्लाह के जो खास बंदे थे, साहिब दुआ थे, वो चाहे कुछ ना कर सकें, लेकिन उनकी रातों की दुआएं, उनकी आहे सहर खेजी, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक ऐसी ताकत सप्लाई करती थी कि जिससे बहुत से फितने थमे हुए थे, हालात बेहतर थे। अब हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। हम कोशिश करें, मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, वो तय करें कि इंशाअल्लाह हमें औलिया अल्लाह की जिंदगी अख्तियार करनी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी। अल्लाह के कमी नहीं है, कोशिश करोगे अल्लाह तुम्हें भी वो मकाम देगा कि हो सकता है तुम्हारी दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला बलाओं को दूर फरमा। तो ये दुआ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक तोहफा है, और ये हमारे पास ऐसा हथियार है कि आदमी जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन शर्त है कि हमें उसका इस्तेमाल आता हो। बंदूक है हमारे पास, बंदूक चलानी नहीं आती, गन है, हमें गन चलानी नहीं आती, क्या फायदा इसी गन से। ये दुआ यकीनन ऐसा हथियार है कि क्या हैसियत है बंदूक, और क्या हैसियत है गन की, और क्या हैसियत है एटम बम की, जो हैसियत है दुआ की। ये दुआ वो है जो बाद मरतबा एटम बम को नाकारा कर देती है। ये दुआ वो है जो बाद मरतबा सारी तदबीरों को फेल कर देती है। ये दुआ ये ऐसी ताकत रखने वाली है कि वो जर्रे को भी आफताब बना देती है और चींटी को शेरों की ताकत देती। लेकिन शर्त यह है कि हम उसका एहतमाम करें, आदाब का ख्याल करें, और अल्लाह से मांगें। दुआ इस तरह करें कि 2 रकात पढ़ लें, उससे थोड़ी बाकी भी हो जाएगी, और उसके बाद अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत कुछ अता फरमाए। बस भाइयों दोस्तों, अभी आशरा बाकी है, और ये दुआ का आशरा है, ये मुबारक रातें हैं। हम सारी रात सोते ही रहें। अजीब मसला कि आदमी रात में जल्दी सो जाए और फिर ना उठे, और फिर सहरी में उठाया जाए तो मुश्किल से उठे, और फिर उठे तो खाने पीने में लग जाए। जाहिर है जब खाने का वक्त है तो आप जाके खाइए, लेकिन ऐसा निज़ाम हो कि आदमी पहले से उठे। अब इन मुबारक रातों में भी 8-12 रकात आदमी तहज्जुद की ना पढ़े तो कब पढ़ेगा, फिर कब पढ़ेगा। ये जो खजाने गोया के लुट रहे हैं, अल्लाह की तरफ से दौलतें तकसीम हो रही हैं, इस मौके पर आदमी महरूम हो जाए, इस मौके पर आदमी सोता रहे तो उससे बड़ा महरूम को। हम कोशिश करें कि इन रातों में जागें, अल्लाह से मांगें, नमाजों का एहतमाम करें, और तिलावत का एहतमाम करें, जिक्र का एहतमाम करें, खैर के कामों में लगें। अल्लाह की तरफ से मेह की तरह रहमतें खास तौर से इस आशरे में बरसती हैं। अगर हम इस आशरे में दुआ का एहतमाम कर लें, अल्लाह से मांगें, उम्मत के लिए मांगें, इससे हमारे ईमान में भी इंशाअल्लाह इजाफा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जह होगी, और उम्मत को इंशाअल्लाह इसका फायदा। अब शब क़द्र इसमें उसकी तलाश भी होनी चाहिए, तो आदमी कोशिश करे
पूरा वक्त सोने ही में ना गुजार दे, कुछ हिस्सा आराम में गुजार ले, कोई हरज नहीं। जो खास तौर से कमजोर लोग हैं, नौजवानों हो क्या, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह तो माशाअल्लाह ऐसे वो जफाकश अल्लाह वाले थे, पूरी पूरी रातें जागना। और फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आखिर अशरे में तो आप अपनी लुंगी को मजबूत बांध लेते थे, मतलब ये था कि आप बिस्तर पर आते ही नहीं थे, पूरी पूरी रात जागते थे। तो हम जहाँ तक हो सके अपनी अपनी सेहत के एतबार से कोशिश करें, अल्लाह से मांगे उम्मत के लिए, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए खैर व बरकत का जरिया होगा। और ये रमज़ान जब जा रहा है, शायद हमसे जो कोताहियाँ 2 अशरों में हुई हैं, कुछ उसकी भरपाई हो जाए, कुछ हम कर लें, शायद अल्लाह राज़ी हो जाए, तो ये मुबारक महीना भी हमसे खुश होकर जाए। वरना अगर खुदा न खास्ता ये नाराज़ गया तो बड़ी ख़तरनाक बद्दुआ है हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हलाक हो वो शख्स कि इसको रमज़ान का मुबारक ज़ाहिर बात है, आदमी करता है, लग़वियात तो होती ही हैं, कौन सी खैर की बात है। हाँ, कोई दीन की बात कर रहा है कोई अलग बात, लेकिन दीन की बात थोड़ी देर होगी, फिर दुनिया की बात होगी, और दुनिया के बाद तो खुराफात होंगी। इसलिए अब इन 10 दिनों में कम अज़ कम तय कर लें, कम अज़ कम बातें हों, अल्लाह की तरफ तवज्जो हो। और एहतिकाफ तो नाम ही सीखा है, आज एहतिकाफ इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। मैं अर्ज करता हूँ कि एहतिकाफ तो कहते ही हैं अपने मालिक के दर पर पड़ जाना, अपने मालिक के दर पर पड़ जाना। अब उसके बाद आदमी कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, अल्लाह के सामने पड़े रहने के बजाय वो न जाने कहाँ का मुंह मार रहा है, तो फिर क्या पड़ जाना। एहतिकाफ क्या है? तो एहतिकाफ तो ये है कि आदमी यकसू हो जाए, यकसूई की दौलत एहतिकाफ से मिलती। लेकिन एहतिकाफ में भी आदमी यकसू ना हो तो कभी यकसू होगा? जहां तक मुमकिन हो कारोबार सब किनारे कर ले, जहां तक हो सके मजबूरी वाले काम अलग हैं, और बाकी मुलाकातें, आप कैसे हो, तू कैसा हो, वो कैसे, क्या जरूरत है भाई इसकी? हम यहाँ तो आए हैं इसलिए ताकि हमें अल्लाह मिल जाए, दुनिया के चक्कर में क्यों पड़ गए? तो इसलिए जो वक्त गुजारिए, कोशिश कीजिए अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हाँ ऐसा वक्त गुजारें कि यकसू रहें, अल्लाह से मांगे, नमाज दुआ और तिलावत में वक्त लगाएं, सोने के वक्त सोएं, लेकिन रातों को जागने की भी कोशिश करें ताकि मुबारक रातों से हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की नेमतें हासिल कर सकें। अगर इंशाअल्लाह इन बातों का ख्याल रखेंगे तो नफा होगा, यहाँ हाजिरी में फायदा है, क़याम में फायदा होगा। किसी के आदाब के ख्याल होना चाहते हो, बंदा चाहता है नहीं कर पा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला करने वाले का अजर उसको दे सकता है। बस इंशाअल्लाह अगर हमने ये तय कर लिया, हमारे लिए बायसा खैर व बरकत है। अब बस एक जुमा बाकी बचा, और 10 दिन 9 दिन जो भी अल्लाह ने रखे हैं वो बाकी बचे, इसकी कदर कर ली जाए। इस तेजी के साथ रमजान गुजर रहा था कि लगता था कोई तेज जहाज जा रहा। तो यह हदीस में जो अलामात क़यामत बयान की गई हैं उनमें से एक अलामत है तक़ारुब ज़मान की। एक दौर आएगा कि ज़माना समेट दिया जाएगा, महीना 1 हफ्ता लगेगा। वाक़या ये है कि महीना लग रहा था, महीना नहीं है बल्कि हफ्ता, और हफ्ता 1 दिन लगेगा। ये जो 1 हफ्ता 10 दिन 9 दिन बचे हैं तो 1 दिन 1.5 दिन की तरह गुजर जाएंगे। बस हम कोशिश करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जान खपा देंगे, जो हो सकेगा इंशाअल्लाह करेंगे, तो आप देखेंगे इसके नतायज सिर्फ इसी महीने ही में नहीं पूरे साल आपको नजर आएंगे, और पूरी उम्मत को इंशाअल्लाह इसका फायदा पहुंचेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, सही कदरदानी अल्लाह हमें नसीब करे, और जो कुछ भी अल्लाह ने तौफीक दी उसका बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला अजर हम सब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका सय्यिदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अल्लाह, अपने फजल से तो हम सब के लिए खैर के फैसले फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी गंदगियों को धो दे, हमारे दिल के जंग को दूर फरमा दे। तो इस मुबारक महीने को हमारी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली का ज़रिया फरमा दे। या अल्लाह 2 अशरे गुजर गए,
اب ایک عشرہ باقی بچا ہے جس میں آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم تو کسی چیز کے مستحق نہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سب سے وسیع ہے، ہم تیری رحمت سے مانگتے ہیں تجھ سے کہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ حالات کو بہتر فرما، مصائب اور مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ تو تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ساری دنیا کے خزانے یا اللہ تیرے نزدیک ایک ذرے کے برابر نہیں۔ اے اللہ اپنی قدرت قادرہ سے، یا اللہ اپنی رحمت واسعہ سے اہل ایمان پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ان کے لیے راستوں کو کھول دے، آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ یہ ساری دنیا جو بالکل اس طرح جیسے بھوکے پیالوں پر ٹوٹتے ہیں، یا اللہ اسی طرح یہ امت اس طرح غیروں کی اغیار کا شکار ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ پڑے ہیں۔ اے اللہ لیکن طاقت تیری سب سے بڑی ہے، اپنی قدرت قادرہ سے اللہ کی اس امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال و مظلوم ہیں، اے اللہ آخری حد تک وہ پریشانی میں ہے، اور تو ان پریشانیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ غیب سے ان کے راستے کھول دے اور آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ہم دعا کے لائق نہیں، لیکن یا اللہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ یا اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، اپنی رحمتیں ہم سب پہ نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح قدردانی نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔